Good afternoon. Today we are going to discuss about one form of economic integration, that is the European Union. So we have already discussed about what is economic integration, and we have discussed about the forms of economic integration also. Today we are going to discuss about a type of economic integration, that is the European Union. So European Union, so this was formerly called as the European Common Market when it was formed by the Treaty of Rome, and it was signed in March 1957. So the Treaty of Rome was signed in March 1957 by countries like West Germany, France, Italy, Belgium, Netherlands, Luxembourg, etc. And this Treaty of Rome was signed in March 1957, and at that time the European Union was called as European Common Market. So the Treaty of Rome was signed in March 1957, and this was signed between among countries like West Germany, France, Italy, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. And at that time it was called as the European Common Market, and later it came to be called as European Union. So, and this European Union came into existence on January 1st, 1958. So this was formed as a result of the Treaty of Rome in 1957, March 1957, but actually it came into existence on January 1st, 1958. So European Union was formerly called as the European Common Market. Later it was renamed as European Union. So now we are going to discuss about the important peculiarities of this European Common Market or European Union. So the common external tariff was set at the average of 1957 tariffs of the six nations. So these countries, they have formed an economic integration, and that economic integration is called the European Union, and they have followed a common external tariff. They followed a common external tariff with the rest of the countries of the world, and this external tariff which they followed towards the rest of the world was the average of all the tariffs of these six countries in 1957. So these six countries which has formed into the European Union, they had a tariff during the year 1957. So this tariff was the average of the tariffs of these six countries became the common external tariff. അപ്പോൾ ഈ 6 രാജ്യങ്ങളുടെ 1957 ആവറേജ് ടാരിഫാണ് അവർ കോമൺ എക്സ്റ്റേണൽ ടാരിഫായിട്ട് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡിലെ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് അവരുടെ മൊത്തം ടാരിഫിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരുന്നു. സോ ദർ വാസ് എ ഫ്രീ ട്രേഡ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് വിതിൻ ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. So there was a free trade of industrial products within the European Union, and there was a common price for agriculture products, and that was achieved in 1968. So free trade was followed among the countries of European Union in industrial goods. So in industrial goods there was a free trade for the among the countries, and at the same time for agriculture products also they followed a common price. So that was achieved in the year 1968. So, and restrictions on free movement of labor and capital were also reduced by 1970. So in the year 1968 they have achieved a common price for agriculture commodities. Then later in 1970 they have removed all the restrictions on the free movement of labor and capital. So that now the member countries can freely move capital and labor within among them, and that was achieved in 1970. So in 1968 free movement of common price for agriculture products was achieved in 1968, and later in 1970 there was a provision for the free movement of labor and capital among the countries of the European Union. And later the membership of this European Union was increased to 15. Actually it was started with 6 members. Later the membership increased to 15 when some other countries joined.
So the countries like United Kingdom or Britain, then Denmark, then Ireland, these three countries joined in 1973. So these countries joined in 1973, then again Greece in 1981, then Spain and Portugal in 1986, and Austria, Finland, and Sweden in 1995. So the membership of the European Union increased to 15 when United Kingdom, Denmark, and Ireland joined in 1973. Later, Greece joined in 1981, Spain and Portugal joined in 1986, then Austria, Finland, as well as Sweden, these countries joined in 1995. And later, on January 1st, 1993, the European Union removed all remaining restrictions on the free flow of goods, services, and resources, including labor, among its members, thus becoming a single unified market. So in 1993, January 1st, what happened is that the European Union removed all remaining restrictions on the free flow of goods, services, and resources. പിന്നീട് 1993 ജാനുവരി 1 ആയപ്പോഴേക്ക് ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ബാക്കി എന്തൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ, അതായത് ഗുഡ്സ് ആയാലും സർവീസസ് ആയാലും റിസോഴ്സസ് ആയാലും ലേബർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിസോഴ്സ് ആയാലും മെമ്പേഴ്സിനിടയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സകലമായ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ബാക്കി എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി അങ്ങനെ ദേ ബിക്കേം എ സിംഗിൾ യൂണിഫൈഡ് മാർക്കറ്റ്. അങ്ങനെ അവരെന്തായി മാറി? ഒരു സിംഗിൾ യൂണിഫൈഡ് മാർക്കറ്റായി മാറി ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ 1993 ജാനുവരി 1. And in 2008, then the European Union had expanded to 27 members. So in that is, we know that some more countries joined and the membership increased to 15. But in 2008, that what has happened is that the membership has increased it to 27 members. And so membership increased to 27 members and it became the largest trading bloc in the world. So with 27 members, they became the largest trading members or trading blocs in the world. And there was a intra-European Union trade was estimated to be double of what it would have been in the absence of integration. നേരത്തെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് എക്കണോമിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി എന്തുണ്ടായി? ഇൻട്രാ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ട്രേഡ് വർദ്ധിച്ചു. അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷനോടുകൂടി അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് ട്രേഡ് വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നുള്ള സമയത്തേക്കാൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇരട്ടിയായിട്ട് ട്രേഡ് വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. So more than half of this trade expansion has been in intra-industry trade. പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൽ തന്നെ ഈ ട്രേഡിൻ്റെ മൊത്തം എക്സ്പാൻഷൻ്റെ പകുതിയും ഇൻട്രാ ഇൻഡസ്ട്രി ട്രേഡായിരുന്നു. അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രേഡായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടും നടന്നുകൊണ്ട് ഇരുന്നത്. ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ല, ഇൻട്രാ ഇൻഡസ്ട്രി മീൻസ് വിതിൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി. ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്ത് തന്നെയുള്ള ട്രേഡായിരുന്നു. ഇൻ്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഇൻട്രാ ഇൻഡസ്ട്രി മീൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്തുള്ള ട്രേഡ് തന്നെയാണ് എന്തിലുണ്ടായിരുന്നത്? ഈ ട്രേഡ് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും ഈ ട്രേഡിലുണ്ടായ വർധനവിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും ഉണ്ടായത് ഇൻട്രാ ഇൻഡസ്ട്രി ട്രേഡായിരുന്നു. അതിനുശേഷം the formation of European Union has significantly expanded trade in industrial goods with non-members. So as a result of the formation of this European Union, what has happened? There was significant expansion of industrial goods with non-members also. അതോടുകൂടി ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഫോർമേഷൻ്റെ ഫലമായി നോൺ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സിലുള്ള ട്രേഡും വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. സോ ദിസ് വാസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു 2 reasons. പ്രത്യേകിച്ചും 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും നോൺ മെമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സിലുള്ള ട്രേഡിൽ വർധനവുണ്ടാവാൻ 2 കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഫലമായി അവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് തന്നെ വർദ്ധിച്ചു, അത് ഇൻട്രാ ഇൻഡസ്ട്രി ട്രേഡാണ്. പിന്നെ നോൺ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ട്രേഡും വർദ്ധിച്ചു. അത് വർദ്ധിക്കാനും പ്രധാനമായിട്ട് 2 റീസൺസാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, the very rapid growth of the European Union which increased its demand for imports for industrial products from outside the Union. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാമത്തെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ വളർച്ചയോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് വളരെയധികം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് യൂണിയൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ധാരാളം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇവരുടെ ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ വളർച്ചയോടുകൂടി അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സിനുള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എവിടെ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ദ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സിനുള്ള ഡിമാൻഡ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. അതാണ് ഒരു കാരണം പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ്,
The reduction to very low levels of average tariff on imports on industrial products as a result of the Kennedy and Tokyo rounds. So, there was a reduction to very low levels of the average tariff on imports of industrial products as the result of Kennedy and Tokyo rounds. ഇനി കെന്നഡി റൗണ്ടിൻ്റെ ഫലമായും ടോക്കിയോ റൗണ്ടിൻ്റെ ഫലമായും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മീറ്റിങ്സും ആരുടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ നടന്നതാണ്. ഈ രണ്ട് മീറ്റിങ്ങുകളും കെന്നഡി റൗണ്ടായാലും ടോക്കിയോ റൗണ്ടായാലും ഇത് രണ്ടും അമേരിക്കയുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ നടന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ട്രേഡ് ഡൈവേഷനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു, ട്രേഡ് ഡൈവേഷനെ എതിർത്തിരുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാളുടെയും ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ഈ അമേരിക്കയുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ രണ്ട് നെഗോഷിയേഷൻസ്, അതായത് കെന്നഡി റൗണ്ട് നെഗോഷിയേഷൻസും ടോക്കിയോ റൗണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മീറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായത് ആ സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഈ സമയത്ത് എന്താണ്, ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ്, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സിനുള്ള ആവറേജ് ടാരിഫ് വീണ്ടും കുറച്ചു. ദ റിഡക്ഷൻ ടു വെരി ലോ ലെവൽസ് ഓഫ് ആവറേജ് ടാരിഫ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ്, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടിൽ, ഇറക്കുമതിയിൽ വീണ്ടും എന്ത് കുറച്ചു, ആവറേജ് ടാരിഫ് വീണ്ടും കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കെന്നഡി റൗണ്ടിൻ്റെയും ടോക്കിയോ റൗണ്ടിൻ്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്. ഈ കെന്നഡി റൗണ്ടും ടോക്കിയോ റൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ആരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിലാണ്? അമേരിക്കയുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിലാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഈ കെന്നഡി റൗണ്ട് ടോക്കിയോ റൗണ്ടിന് ശേഷം എന്തിനകത്തുള്ള ടാരിഫ് വീണ്ടും, ആവറേജ് ടാരിഫ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടിനുള്ള ടാരിഫ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ്, നോൺ മെമ്പേഴ്സായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സിലുള്ള ട്രേഡ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വളർച്ചയോടുകൂടി അതിന് ഇവിടുത്തെ നോൺ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവരുടെ ആവറേജ് ടാരിഫ് കുറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ കെന്നഡി റൗണ്ടിൻ്റെയും ടോക്കിയോ റൗണ്ടിൻ്റെയും ഫലമായി ആവറേജ് ടാരിഫ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടിലുള്ള ആവറേജ് ടാരിഫ് കുറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഈ നോൺ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സിലുള്ള ട്രേഡ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയാം. അതേസമയം the formation of European Union has resulted in trade diversion in agriculture commodities. അപ്പോൾ ട്രേഡ് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടായി നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ യൂണിയനിൽ ട്രേഡ് സാധനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ട്രേഡ് ഡൈവേർഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്മോഡിറ്റീസ്. അഗ്രികൾച്ചർ കമ്മോഡിറ്റീസിൽ എന്തുണ്ടായി? ട്രേഡ് ഡൈവേർഷൻ ഉണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ചും ടെമ്പറേറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതായത് ഗ്രെയിൻ പോലെയുള്ള യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്രെയിൻ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള എന്ത് സാധനങ്ങൾ, ഗ്രെയിൻ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി. അപ്പോൾ അതിൽ ട്രേഡ് ഡൈവേർഷൻ ഉണ്ടായി. അപ്പം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് സം ട്രേഡ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ട്രേഡ് ഡൈവേർഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ കമ്മോഡിറ്റീസ്. അഗ്രികൾച്ചർ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ട്രേഡ് ഡൈവേർഷൻ ഉണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രെയിൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ ട്രേഡ് ഡൈവേർഷൻ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ്, ദാറ്റ് വാസ് അനദർ പ്രോബ്ലം വാസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കോമൺ അഗ്രികൾച്ചർ പോളിസി. ദാറ്റ് വാസ് എ ട്രബിൾസം പ്രോബ്ലം ഫോർ ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലാക്കിയ ഒരു പോളിസി ആയിരുന്നു കോമൺ അഗ്രികൾച്ചർ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരേപോലെ ഒരു കോമൺ അഗ്രികൾച്ചർ പോളിസി ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു. അതും നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാരണമായിരുന്നു. The final outcome was it has sacrificed consumers' interest to those of European Union farmers in general. പ്രത്യേകിച്ചും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായത്. പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഫാമേഴ്സിനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ബാധിച്ചത്. കാരണം എന്താണ്, പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഫാമേഴ്സിന്, പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രഞ്ച് ഫാമേഴ്സിനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ബാധിച്ചത്. കാരണം അവരുടെ ഫാം കമ്മോഡിറ്റീസിനൊക്കെ ഉയർന്ന പ്രൈസ് അവർക്ക് ഈടാക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഉയർന്ന പ്രൈസ് സെറ്റ് വരേണ്ടി വന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഫാമേഴ്സിന്, പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ തന്നെയുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫാമേഴ്സിന് വളരെയധികം ഉയർന്ന പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികൂലമായ ഒരു പോളിസി, ഒരു റിസൾട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതായത്
ഈ നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് വളരെ കൂടാൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഡിറ്റർമിൻസ് കോമൺ ഫാം പ്രൈസസ്. ആദ്യം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഒരു കോമൺ ഫാം പ്രൈസ് പറയും, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലുള്ള ഒരു ഫാം പ്രൈസ് പറയും. എന്നിട്ട് അത് ടാരിഫ് ചുമത്തും. ദെൻ ഇറ്റ് ഇമ്പോസസ് ടാരിഫ് സോ ആസ് ഓൾവേസ് ടു മേക്ക് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രൈസസ്. എന്നിട്ട് ഇവർ ടാരിഫ് ചുമത്തും. ടാരിഫ് ചുമത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ച യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പ്രൈസിന് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവർ ഒരു കോമൺ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ടാരിഫ് ചുമത്തും. അപ്പോൾ ടാരിഫ് ചുമത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ച ഉയർന്ന പ്രൈസിന് ഈക്വൽ ആവും ഏത് ഇമ്പോർട്ടഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് ദിസ് പോളിസി ഈസ് കോൾഡ് വേരിയബിൾ ഇമ്പോർട്ട് ലെവീസ്. അപ്പോൾ ഈ പോളിസി വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ഈ പ്രൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേരിയബിൾ ഇമ്പോർട്ട് ലെവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഹൈ ഫാം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ലെവൽ ഹാസ് ഓൾസോ ലെഡ് ടു ഹ്യൂജ് അഗ്രികൾച്ചർ സർപ്ലസ് വിത്തിൻ ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഹ്യൂജ് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് എക്സ്പോർട്ട്സ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? വളരെ ഹൈ ഫാം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ലെവൽ ഉണ്ടായി. അതായത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ സാധനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ഒരു താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സിന് ഉയർന്ന താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ ഫലമായി സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് കൂടി, ഇത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് കൂടി, മാത്രമല്ല സബ്സിഡൈസ്ഡ് എക്സ്പോർട്ട് കൂടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്യൻ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളാണ്, അതിൽ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫാമേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ആദ്യം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഒരു കോമൺ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കും, ഫാം പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കും. പക്ഷേ അതിനുശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ടാരിഫ് ചുമത്തും. അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരു ടാരിഫ് ചുമത്തും. അങ്ങനെ വരുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇമ്പോർട്ടഡ് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏതിന് തുല്യമാവും? ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ച യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിന് തുല്യമായിട്ട് തീരുമാനിക്കപ്പെടും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേരിയബിൾ ഇമ്പോർട്ട് ലെവീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഉണ്ടായ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം അഗ്രികൾച്ചർ കമ്മോഡിറ്റീസ് അവിടെ സർപ്ലസ് ഉണ്ടാകുകയും അതോടുകൂടി ഹയർ കോസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് കൂടി, മാത്രമല്ല സബ്സിഡൈസ്ഡ് എക്സ്പോർട്ട് കൂടുകയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലുണ്ടായ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ദിസ് ഫാം പോളിസി വാസ് എ മേജർ ഓബ്സ്റ്റക്കിൾ ഫോർ ബ്രിട്ടൻ ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രിട്ടന് വലിയൊരു തടസ്സമായിരുന്നു. ഈ ഫാം പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടന് വലിയൊരു തടസ്സമായിരുന്നു. കാരണം ബ്രിട്ടൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസ് എപ്പോഴും ലോ ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസസ് അധികം കൂട്ടാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? at the same time the Britain helped the farmers by deficiency payments to raise their income to desired levels. മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ഫാമേഴ്സിനെ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടൻ അവരുടെ ഫാമേഴ്സിനെ ഡെഫിഷ്യൻസി പേയ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഫാമേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പല പോളിസീസ് ബ്രിട്ടൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ബ്രിട്ടൻ്റെ ഈ ഫാം പോളിസി, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫാം പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രിട്ടനെ ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് കയറി വരാൻ ബ്രിട്ടനുണ്ടായ വലിയൊരു തടസ്സം അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു പ്രൈസാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. അവർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൈസ് വളരെ കുറച്ചാണ് ഈടാക്കിയിരുന്നത്. മാത്രമല്ല അവർ ഫാമേഴ്സിനൊരു സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഡെഫിഷ്യൻസി പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം അവർ ഒരു ഡിസൈഡ് ലെവലിലേക്ക്, നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെഫിഷ്യൻസി പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമും അവർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദിസ് വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സം ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടൻ. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സമയത്ത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സുമായിട്ട് ചില ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ, തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും ഏത് സമയത്താണ് ഉറുഗ്വേ റൗണ്ടിലും പ്രത്യേകിച്ച് ദോഹ റൗണ്ട് നെഗോഷിയേഷൻസിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില തർക്കങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിക്കാൻ കാരണമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ലോംസ് കൺവെൻഷൻ 1975 1975 ലോംസ് കൺവെൻഷനിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഹാസ് എലിമിനേറ്റഡ് മോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഫ്രം 46 ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക, the Caribbean and the Pacific region that were former colonies of European Union countries.
അതിനുശേഷം 1975 യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ 46 രാജ്യം, ആഫ്രിക്കയിലെയും കരീബിയനിലെയും പസഫിക് റീജിയനിലെയും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ 46 ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സാധനങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്തു, അവർ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ലാതാക്കി. അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ട്രേഡ് ബാരിയറും ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്? ആഫ്രിക്കയിലെയും കരീബിയനിലെയും പസഫിക് റീജിയനിലെയും. ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കോളനികളായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം. ഒരിക്കൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കോളനികളായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആഫ്രിക്കയിലും കരീബിയനിലും പസഫിക് റീജിയനിലും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് അവർ ഇല്ലാതാക്കി. ഇതിന് ശേഷം 1975 ലോംസ് കൺവെൻഷന് ശേഷം. സോ ദിസ് ട്രീറ്റി വാസ് റിന്യൂഡ് എവറി 5 years. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എല്ലാ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഈ ട്രീറ്റി പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. 1975 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ 80, 85, 90, 95 അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നമ്പർ ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 46 രാജ്യങ്ങളിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൽ നിന്നാണ് അവർ ഈ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ലാതാക്കിയത്. അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ച് 71 ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചു. 71 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് 71 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് 1971 യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഇവിടുന്ന് ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മുകളിൽ പൊതുവേ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ടാരിഫ് പ്രിഫറൻസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലുള്ളൊരു ടാരിഫ് പ്രിഫറൻസ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ മാനുഫാക്ചേർഡ് കമ്മോഡിറ്റീസിനും സെമി മാനുഫാക്ചേർഡ് കമ്മോഡിറ്റീസിനും ഒരേപോലെയുള്ളൊരു ട്രേഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അവർ കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ലോംസ് കൺവെൻഷന് ശേഷം ഇവരെന്താ ചെയ്തത്? ആദ്യം 46 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ട്രേഡിനുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ലാതാക്കി. അതിനുശേഷം ആ നമ്പർ 71 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഈ 1971 ശേഷം മുന്നേ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പ്രത്യേകിച്ചും ചെയ്തിരുന്ന പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഇമ്പോർട്ട്സ്, അതായത് മാനുഫാക്ചർ കമ്മോഡിറ്റി ആയാലും സെമി മാനുഫാക്ചർ കമ്മോഡിറ്റി ആയാലും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടിന് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ടാരിഫായിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിനും. പക്ഷേ ഈ ലോംസ് കൺവെൻഷന് ശേഷം അവർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആദ്യത്തെ 46 രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ 71 രാജ്യങ്ങൾ ആ രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരേ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സൊക്കെ കുറച്ച് കൊടുത്തു. പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽ, സ്റ്റീൽ, കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഷൂസ് ആൻഡ് മെനി അതർ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസ് വെയർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, സ്റ്റീല്, കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഷൂസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ മുകളിൽ അവർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടാരിഫ് കുറച്ചൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അതിന് ടാരിഫ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക, അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ടോക്കിയോ റൗണ്ട് 1979 ടോക്കിയോ റൗണ്ടോടുകൂടി പ്രിഫറൻസ് ട്രേഡ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സിനോട്. ട്രോപ്പിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജൈവ പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 1979 ടോക്കിയോ റൗണ്ടിന് ശേഷം ഈ ട്രേഡ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്ത സാധനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. അതിന് മുന്നേ ഈ ട്രേഡ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിലെയും സെമി മാനുഫാക്ചേർഡ് പ്രോഡക്ട്സിനായിരുന്നു. അതേസമയം ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, സ്റ്റീല്, കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഷൂ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഈ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം 1979 ഈ ട്രേഡ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും കൂടെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു. ബട്ട് these preferences fell short of complete elimination of trade barriers granted to former colonies. A bitter controversy arose because of the alleged trade diversion. പക്ഷേ ഈ ട്രേഡ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കോളനി രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് കൊടുത്ത ട്രേഡ് ബാരിയറിൻ്റെ എലിമിനേഷൻ്റെ ഒരു 7 അയലത്ത് പോലും എത്തില്ലായിരുന്നു. വളരെ കുറവായി. അതായത് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ചില സാധനങ്ങൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ കോളനികളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ട്രേഡ് ബാരിയർ എലിമിനേഷൻ്റെ 7 അയലത്ത് പോലും എത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നില്ല. അപ്പം later the quotas and tariff on developing nations exports were gradually
reduced as a result of Uruguay round completed in December 1994. പിന്നീട് 1994 ഉറുഗ്വേ റൗണ്ട് പ്രകാരം കോട്ടായും ടാരിഫും ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടിന് മുകളിലുള്ള കോട്ടായും ടാരിഫും ഗ്രാജുവലായിട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ടേ വന്നു. കോട്ടായും ടാരിഫും കുറച്ചുകൊണ്ടേ വന്നു. പിന്നെ ഇൻ ഫെബ്രുവരി 2000 ലോം 4 expired and was replaced by a new agreement, the Cotonou Agreement, signed in Cotonou, Benin in June 2000. അതിനുശേഷം ഫെബ്രുവരി 2000 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലോം 4 കൺവെൻഷനിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ആ ട്രീറ്റി പ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും, അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന എക്സ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും എഗ്രിമെൻറ്റും ഒക്കെ ഇല്ലാതായി. അതിനുശേഷം പുതിയൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. കൊത്തോനൗ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയും. കൊത്തോനൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെനിൻ, ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ബെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഉണ്ടായ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റാണ് കൊത്തോനൗ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് സൈൻ ജൂൺ 2000. അത് സൈൻ ചെയ്തത് ജൂൺ 2000 അപ്പോൾ ആ ജൂൺ 2000 കൂടി പുതിയൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വരികയാണ്. ലോം 4 എഗ്രിമെൻറ്റിന് പകരം കൊത്തോനാവ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വരികയാണ്. കൊത്തോനാവ് ബെനിൽ, ആഫ്രിക്കയിലെ ബെനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത എഗ്രിമെൻറ്റാണ് കൊത്തോനാവ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. ആ പുതിയൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വരുന്നു. സോ ദിസ് ന്യൂ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഹാഡ് സം ജനറൽ പർപ്പസ് ആസ് ലൂംസ് കൺവെൻഷൻ. അപ്പോൾ ലൂംസ് കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അതേപോലെയുള്ള ചില പൊതു ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടിയായിരുന്നു ഈ കൊത്തോനാവ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് കൊത്തോനാവ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വാസ് ഇൻ ജാനുവരി 2000 was replaced with a new partnership agreement based on reciprocity within the 79 countries involved, broken into 6 regional groups. അതിനുശേഷം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഈ കൊത്തോനാവ് എഗ്രിമെൻറ്റ് മാറ്റി പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വരുന്നു. അതായത് ഏകദേശം 79 രാജ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയൊരു ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ജാനുവരി 2008 വരികയാണ്. ഈ കൊത്തോനാവ് എഗ്രിമെൻറ്റിനെ വീണ്ടും മാറ്റി ജാനുവരി 2008 പുതിയൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വരികയാണ്. അത് ഏകദേശം 79 രാജ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 6 റീജിയൻസിൽ നിന്നുള്ള 6 പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 79 രാജ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വരികയാണ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അത് പുതിയൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഫോർമേഷൻ്റെ ഫലമായുണ്ടായ സ്റ്റാറ്റിക് വെൽഫെയർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേ വെയർ about 1 to 2% of GDP, but the dynamic effects or benefits were much larger. അപ്പം നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡൈവേർഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് എഫക്ട്സും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് എഫക്ട്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ ഈ എന്താണ് കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ്റെ ഫോർമേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഏതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 2% ഓഫ് GDP ആയിരുന്നു. GDPയുടെ മൊത്തം ശതമാനത്തിൻ്റെ 1 തൊട്ട് 2% വരെയുള്ള ഒരു എഫക്റ്റായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു വെൽഫെയർ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു, സ്റ്റാറ്റിക് വെൽഫെയർ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കസ്റ്റംസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായത്. പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ഈ ഡൈനാമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു, റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം യൂണിഫൈയിങ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഇക്കണോമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഷൻ സച്ച് ആസ് ജർമ്മനി ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ദാറ്റ് വേ വൺസ് ബിറ്റർ എനിമീസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്കലായിരുന്നു. അതായത് കുറേ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ഇക്കണോമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവുകയാണ്. അതായത് നേരത്തെ ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും വളരെ വലിയ ബിറ്റർ എനിമീസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എനിമീസ് പോലും, ശത്രുക്കൾ പോലും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു വലിയ ഇക്കണോമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി മാറിയ എന്നുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the United States has been of two minds on European unity, supportive yet wary of losing influence. പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ 2 മനസ്സെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയായിരുന്നു. അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിറ്റിയിൽ 2 മനസ്സെടുത്തതെന്ന് അമേരിക്ക ഒന്നിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ചും അവർ നിന്ന് 2 മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സ്വാധീനം ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ളൊരു മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക 2 മനസ്സിൽ നിന്നത്. In 1986, the European Union amended the Treaty of Rome with a single European Act which provided for the removal of all remaining barriers on free flow of goods, services and resources among members. ഇനി 1986 യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വീണ്ടും ട്രീറ്റി ഓഫ് റോമിനെ അമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഭേദഗതി ചെയ്തു. ട്രീറ്റി ഓഫ് റോമിനെ ഇവർ വീണ്ടും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വീണ്ടും ഭേദഗതി ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു സിംഗിൾ യൂറോപ്യൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരികയും അതിൽ എന്താണ് എല്ലാ ബാരിയേഴ്സും
ബാക്കി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എന്തൊക്കെ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിനെ മൊത്തം എടുത്തു മാറ്റുകയും ദർ വാസ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എമംഗ് ദ മെമ്പർ നേഷൻസ്. മെമ്പർ നേഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങളും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഏതോടുകൂടി ഈ ട്രീറ്റി ഓഫ് റോം ഇല്ലാതാക്കി പുതിയൊരു സിംഗിൾ യൂറോപ്യൻ ആക്ട് വരുന്നതോടുകൂടി 1986. So this was actually achieved with the European Union 1992 program. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ 1992 പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ഇത് നേടിയെടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സിംഗിൾ യൂണിഫൈഡ് മാർക്കറ്റ് ആക്കി ഫോം ചെയ്ത് 1993 അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദർ വാസ് എ pouring of foreign direct investment into the European Union out of the fear of increased protectionism against outsiders. അങ്ങനെ ധാരാളം ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എവിടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? യൂറോപ്യൻ യൂണിയനകത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് എതിരായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം വരും. അതായത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള, അതായത് അവരെ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് പ്രൊട്ടക്ഷനിസം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പേടി വന്നുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഇനി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ്, അവൻ്റെ ഓപ്പറേഷനിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യങ്ങളെന്ന്? ഒന്ന്, മെമ്പർ നേഷൻസ് ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് എ കോമൺ വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഒരു കോമൺ വാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് ടാക്സ് ചുമത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ബേർഡൻ കൺസ്യൂമറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഭാരം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ടാക്സാണ് വാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാറ്റ് ഈ എല്ലാ നേഷൻസും ഒരേപോലുള്ള ഒരു വാറ്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. കോമൺ വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് സംവിധാനം ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സെക്കൻഡ്, ദ കമ്മീഷൻ proposes laws, monitors compliance with treaties and administers common policies such as antitrust policies. അപ്പോൾ ഈ യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷനാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബ്രസൽസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത്, ബ്രസൽസ്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നിയമങ്ങൾ പറയുകയും അവരുടെ ട്രീറ്റീസ് അവരുടെ പല ഉടമ്പടികളെ എങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, അതുമായിട്ട് എങ്ങനെ യോജിച്ച് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതും അവരുടെ കോമൺ പോളിസീസൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ കമ്മീഷനാണ്. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകം. ഒന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു കോമൺ വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് ചുമത്തപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഈ കമ്മീഷനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് ലോ ആണ് അവർ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള അവരുടെ ട്രീറ്റീസ് ഉടമ്പടിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ അവർ യോജിച്ച് പോകണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന കമ്മീഷനാണ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മേക്സ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻസ് ബട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ. അപ്പോൾ ഈ കമ്മീഷനുണ്ട്, ഈ കമ്മീഷൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം? കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ദർ ഈസ് ഓൾസോ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ 751 മെമ്പേഴ്സാണ് ഡയറക്റ്റ് വോട്ട് പ്രകാരം എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെമ്പർ നേഷൻസിൽ. 751 മെമ്പേഴ്സാണുള്ള മെമ്പർ നേഷൻസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വോട്ട് പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 5 വർഷത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ബട്ട് വിത്തൗട്ട് മച്ച് പവർ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി വലിയ പവറൊന്നുമില്ല ഈ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഓൾസോ എ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട്. അതായത് കമ്മീഷൻ്റെ നിയമങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് വിത്ത് പവർ ടു റൂൾ ഓൺ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ദ കൗൺസിൽ. അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ്റെ യൂറോപ്യൻ കൗൺസിലിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള തരത്തിലുള്ളൊരു കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസും ഇതിനുണ്ട്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് ഉണ്ട്. ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഡ്രോൺ ടു ഫുൾ മോണിറ്ററി യൂണിയൻ including harmonization of monetary and fiscal policies and eventual full political union. മാത്രമല്ല there are so many plans to have harmonization of monetary and fiscal policies. അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററി പോളിസി എല്ലാവരും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോണിറ്ററി പോളിസി, ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയും, നാണ്യനയവും ധനനയവും. മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് വെച്ചാൽ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോളിസിയാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോളിസി. അപ്പോൾ ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു കോമൺ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി, മോണിറ്ററി പോളിസിയും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി.
In May 2004, 10 countries, mostly from the former communist bloc in Central and Eastern Europe, became members of the European Union. പ്രത്യേകിച്ചും എന്താ വേറൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെയ് 2004 10 രാജ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് അതായത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് പ്രദേശത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട 10 രാജ്യങ്ങളും കൂടെ ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ മെമ്പേഴ്സായി മാറി. ആ 10 രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോളണ്ട്, ഹംഗറി, ദെൻ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ദെൻ സ്ലോവാക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ദെൻ സ്ലൊവേനിയ, എസ്തോണിയ, ലിത്വാനിയ, ലാത്വിയ, മാൾട്ട, സൈപ്രസ്. ഈ 10 രാജ്യങ്ങളും കൂടെ ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗങ്ങളായി വരാൻ തുടങ്ങി. ഏതൊക്കെയാണ്? പോളണ്ട്, ഹംഗറി, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, സ്ലോവാക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, സ്ലൊവേനിയ, എസ്തോണിയ, ലിത്വാനിയ, ലാത്വിയ, മാൾട്ട, സൈപ്രസ്. ഈ രാജ്യങ്ങളൂടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ മെമ്പേഴ്സായി മാറി. ഇവർ സോവിയറ്റ് ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു, അവർ മെമ്പേഴ്സായി മാറി. ബൾഗേറിയ ആൻഡ് റൊമേനിയ ജോയിൻഡ് ഇൻ 2008. 2008 ബൾഗേറിയയും റൊമേനിയയും ജോയിൻ ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ടർക്കി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഇതിൽ കയറാനുള്ള അതിനകത്ത് കയറാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. With the admission of the 12 new members, the European Union is now comparable with the size of NAFTA. അപ്പോൾ 12 രാജ്യങ്ങളുടെ അഡ്മിഷനോട് കൂടി ഇപ്പോൾ നാഫ്തയുടെ നോർത്ത് ഫെഡറേഷൻ അവരുടെ ഒരു സൈസിനോട് തുല്യമായി തീർന്നു. ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നാഫ്തയുടെ സൈസിനോട് നാഫ്തയെ നമ്മളിനി പഠിക്കും. നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഫ്രീ ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ. അങ്ങനെ നാഫ്ത എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് തുല്യമായി ഈ തുല്യമായ വലിപ്പത്തിലേക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എത്തിച്ചേർന്നു. പുതിയ 12 രാജ്യങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നപ്പോഴേക്ക്. കേൾക്കുക, സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.